دوستو یہ کہانی ہے ایک غریب موچی کی۔ وہ موچی گاؤں کے ایک کچے مٹی کے مکان میں اپنی ایک بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ موچی ایماندار تھا اور محنت مزدوری کر کے لوگوں کے جوتے اور چپلیں جوڑ کر اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں بہت تیز بارش تھی اور موسم بہت خراب تھا۔ موچی اپنی دکان بند کر کے گھر کے لیے واپس جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں پانی کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ زور سے گر پڑا۔ مر گیا۔ موچی اپنا ٹوٹا ہوا پاؤں لے کر اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیٹی کو آواز دی۔ بانو بیٹی، ارے او بانو بیٹی، بات سن۔ ہائے اللہ، ابا یہ تمہاری ٹانگ کو کیا ہو گیا؟ تمہاری ٹانگ تو بالکل ٹھیک تھی۔ بیٹی باہر بارش ہو رہی تھی، اس میں میرا پاؤں پھسل گیا، لگتا ہے میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے۔ موچی کی بیٹی اپنے باپ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ باہر تو بہت تیز بارش ہے، موسم بہت خراب ہے، اوپر سے ابا کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے اور گھر میں کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا ہے۔ آخر میں کیا کروں؟ اور اس خراب موسم میں ایسا کون سا کام تلاش کروں؟ اتنے میں بانو کو یاد آتا ہے کہ کچھ دن پہلے گاؤں کا چودھری اس کے باپ کے پاس آیا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ اسے اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے ایک نوکرانی کی ضرورت ہے۔ بانو سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں ہی چودھری کے گھر میں نوکرانی کا کام کر لوں، اس طرح میرے گھر کا گزارا بھی چل جائے گا اور ابا کی تھوڑی مدد بھی ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر بانو جلدی جلدی چودھری کی حویلی پر پہنچ جاتی ہے۔ چودھری نعیم انتہائی گھمنڈی اور مغرور آدمی تھا۔ اس کا مزاج کسی سے نہیں ملتا تھا۔ اللہ نے اسے جی بھر کے پیسہ دیا تھا لیکن اس کے پاس دل بالکل بھی نہیں تھا۔ اس حویلی میں چودھری نعیم کے ساتھ اس کی بیوی بھی رہتی تھی۔ اس کی بیوی کا نام روحی تھا۔ روحی انتہائی گھمنڈی، مغرور اور بدتمیز عورت تھی۔ دونوں میاں بیوی اپنے آپ کو زمین پر خدا سمجھتے تھے اور دوسرے لوگوں کو کیڑا مکوڑا سمجھ کر اپنے پیروں تلے کچل دیا کرتے تھے۔ چاچا، وہ آپ نے ابا سے کچھ دن پہلے کہا تھا نا کہ آپ کو گھر میں کام کرنے والی چاہیے۔ مجھے کام کرنے والی نوکرانی کی ضرورت تو تھی، مگر تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ چاچا، میرے ابا کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور اب ابا کام نہیں کر سکیں گے، اس لیے مجھے کام کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے اپنے گھر میں کام کے لیے رکھ لو، میں گھر کا سارا کام اچھے سے کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، اگر تو کام کرنا چاہتی ہے تو آ جانا کل سے۔ اگلے دن سے بانو پہلے اپنے گھر میں صاف صفائی کا کام کرتی اور پھر حویلی جا کر بھی صفائی ستھرائی کرتی، کھانا پکاتی اور حویلی کا سارا کام مکمل کرتی، اور بیچاری شام کو تھک ہار کر اپنے گھر واپس آتی۔ بانو جب گھر واپس آتی ہے تو اس کے باپ کو بہت زوروں کی بھوک لگی ہوتی ہے۔ بانو جا کر کھانے کا کچھ سامان ڈھونڈتی ہے لیکن گھر میں سوائے 2 سوکھی روٹیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بانو وہ روٹیاں لے جا کر اپنے باپ کو دے دیتی ہے۔ ابا ایک کام کرو، تم یہ روٹیاں کھا لو۔ بیٹی تو بتا، تو نے کچھ کھانا کھایا یا تو بھی صبح سے بھوکی ہے؟ ہاں ابا، میں نے چاچا کے گھر پہ کھانا کھا لیا ہے، تم یہ روٹیاں کھا لو۔ بھوک تو بانو کو بھی بہت زوروں کی لگی تھی لیکن بانو نے اپنے باپ کی بھوک کے آگے اپنی بھوک کو چھپا لیا اور پانی پی کر خاموشی سے سو گئی۔ اگلے دن جیسے ہی بانو حویلی پہنچتی ہے تو چودھری کی بیوی اس کے پاس جا کر کہتی ہے، اے لڑکی، ذرا غور سے میری بات سن لے، آج میری کچھ سہیلیاں کھانے پر آ رہی ہیں، ان کی دعوت کا بہترین انتظام کر دے اور کھانا ایسا پکائیو کہ سب خوش ہو کر جائیں، سمجھ گئی نا؟ چودھری کی بیوی کی بات سنتے ہی بانو کام میں لگ جاتی ہے اور طرح طرح کے پکوان بنانا شروع کر دیتی ہے۔ ایسے ہی شام گزر جاتی ہے اور رات کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے پکوان بن کر تیار ہو جاتے ہیں۔
चौधरी की बीवी अपनी सहेलियों के साथ बातचीत करने में मसरूफ़ होती है कि इतने में बानो मेज़ पर सारा खाना सजा देती है और वो लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना ख़त्म करने के बाद और मेहमानों के चले जाने के बाद चौधरी की बीवी बानो से कहती है, लड़की, ये खाना उठा और बाहर कुत्ते बिल्लियों को डाल दे। अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेगम साहिबा, ये खाना तो अभी बिल्कुल ताज़ा है, इसमें तो कोई ऐसी खराबी नहीं जो इसे कुत्ते और बिल्लियों को डाला जाए। और इस तरह खाना फेंकना तो बहुत बुरी और गुनाह की बात होती है। तू होती कौन है मुझे अच्छा और बुरा समझाने वाली? हाँ, ये मेरा खाना है, मेरी मर्जी में जो चाहे इसका करूं, तू बीच में मत बोल। चौधरी की बीवी वहां से चली जाती है और पीछे चौधरी आता है। चौधरी को देखते के साथ ही बानो उससे कहती है, चाचा, ये इतना सारा खाना बच गया है, मालकिन ने हुक्म दिया है कि इसे बाहर कुत्ते बिल्लियों को डलवा दूं, लेकिन ये खाना तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है और खाने के काबिल है। आप इजाज़त दें तो ये खाना मैं अपने घर ले जाऊं? ये खाना मैं और मेरे अब्बा खा लेंगे और आपको दुआएं देंगे। ठीक है, अगर ये खाना तू ले जाना चाहती है तो ले जा, हमारा क्या जाता है, हम तो वैसे ही कुत्ते बिल्लियों को खाना डालते ही रहते हैं। चौधरी गुरूर से बानो की बात का जवाब देकर वहां से चला जाता है और बानो जल्दी जल्दी थैली में सारा खाना भर लेती है और भर कर अपने घर ले आती है। फिर दोनों बाप बेटी बैठकर खूब पेट भरकर खाना खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस तरह बानो को चौधरी के घर में काम करते करते महीना गुजर जाता है और एक दिन महीना गुजरने के बाद बानो चौधरी से अपनी तनख्वाह मांगती है। चाचा, मुझे काम करते करते महीना हो गया है, आज पहली तारीख है, चाचा वो मेरी तनख्वाह तो दे दो। बानो की बात सुनते ही चौधरी की बीवी एकदम गुस्से से भड़क उठती है। तनख्वाह? अरे किस बात की तनख्वाह मांग रही है तू हमसे? और तू जो रोजाना थैले भर भर के यहाँ से खाना ले जाती रही है, वो किस खाते में आएगा? लेकिन मालकिन, वो खाना तो बचा हुआ खाना था और वो खाना तो वैसे भी आप लोग कुत्ते और बिल्लियों को डाल देते हैं। अगर मैंने खा लिया या मेरे अब्बा ने खा लिया तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया? और वो जो पूरा महीना मैंने साफ़ सफाई की है, घर का ख्याल रखा और नौकरों की तरह काम किया, उसका क्या? उसके लिए तनख्वाह तो बनती है ना। अरे तनख्वाह? किस बात की तनख्वाह भाई? अरे जो रोज तू खाना लेके जाती है वही तो तेरी तनख्वाह है। अरे अब क्या ये घर तेरा नाम लिख दें? बड़ी आई गरीब की औलाद। चौधरी और उसकी बीवी बानो को बहुत सारी बातें सुनाते हैं और बुरा भला बोलकर घर से निकाल देते हैं और उसकी तनख्वाह भी नहीं देते। बानो रोती हुई घर से निकल जाती है और बाहर निकलकर एक दरख्त के साथ बैठकर खूब रोती है। इतने में वहाँ से मोहल्ले की एक भली औरत का गुजर होता है। वो औरत जैसे ही बानो को देखती है तो उससे पूछती है, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? खाला, मेरे अब्बा की टांग टूट गई है और मैं मजबूरी में चौधरी के घर नौकरानी बनकर काम कर रही थी। उस चौधरी और उसकी बीवी ने पूरा महीना मुझसे नौकरों की तरह मेहनत करवाई, मुझसे काम लिया और अब जब तनख्वाह मांगी तो साफ इनकार कर दिया। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब इसलिए रो रही हूँ कि अगर मैं पैसे लेके घर ना गई तो मैं अब्बा को क्या जवाब दूँगी और फिर घर का गुजारा कैसे चलेगा? बेटी, तुम फिक्र मत करो, उठो और अपने आंसू पोंछो और चलो मेरे साथ। तुम मेरे घर चलो, तुम वहाँ पर काम कर लेना, मैं तुम्हें पेट भर के खाना भी दूँगी और पैसे भी दूँगी। बानो खुशी खुशी उस औरत के साथ रवाना हो जाती है और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ने उसकी फरियाद सुन ली। उधर चौधरी नईम को पुलिस बेईमानी के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और हवालात के पीछे बंद कर देती है और साथ ही उसकी सारी जायदाद और उसका घर भी अपने कब्जे में कर लेती है। चौधरी नईम को बानो का दिल दुखाने की सज़ा मिली थी। अब चौधरी नईम की बीवी का गुरूर टूटता है और वो सड़क पर आ जाती है। चौधरी नईम की बीवी को जोरों की भूख लगती है और अब उसे एहसास होता है कि भूख की कीमत क्या होती है।
वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले चिल्लाती फिरती है। अरे मुझे बहुत भूख लगी है, खुदा के वास्ते मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। मेरे शौहर को भी पुलिस उठा कर ले गई है। बानो चौधरी नईम की बीवी को रोते हुए देखती है और फौरन उसके पास जाकर कहती है, मालकिन आप मेरे साथ मेरे घर चलो, आओ चलो मैं आपको खाना खिलाती हूँ। चौधरी नईम की बीवी बानो के घर जाकर पेट भर के खाना खाती है और उसे शिद्दत से एहसास होता है कि उसने बानो के साथ बहुत गलत किया। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तूने मेरी मदद की। तूने मुझे पेट भर के खाना दिया, तेरा बहुत शुक्रिया। चौधरी नईम की बीवी बानो से माफ़ी मांगती है और उसे एहसास हो जाता है कि उसने और उसके शौहर ने बानो का बहुत दिल दुखाया है और बानो अपना दिल बड़ा करके उन दोनों को माफ़ कर देती है। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि भूख बड़ी जालिम चीज़ होती है। अगर भूख अमीर को लगे या गरीब को, सबकी भूख की कीमत बराबर होती है और ज़िंदगी में कभी किसी को भी छोटा और हकीर नहीं समझना चाहिए। बाज़ दफ़ा छोटे और हकीर लोग ही बड़े बड़े लोगों के काम आ जाते हैं।